सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। मेरा नाम राजबीर कौर है। मैं बाबा नामदेव सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमान जिला गुरदासपुर विखे बतौर पंजाबी अध्यापिका सेवा निभा रही हाँ। अज असी 11वीं जमात दे 94ਵੀਂ पंजाबी विषय दे पाठक्रम विच शामिल आधुनिक पंजाबी काव्य झलकां ਅਤੇ इतिहास पुस्तक विच दर्ज धनी राम चातरिक दी कविता गुरु रूप ग्रंथ बारे गलबात करांगे। धनी राम चातरिक दा नां आधुनिक काल दे मुढ़ले कवियां विच प्रसिद्ध है। आप दा जन्म 4 अक्तूबर 1876 ईस्वी नूं पिंड पस्सियांवाला जिला सियालकोट पाकिस्तान विच पिता श्री पोहूमल अते माता श्रीमती लक्ष्मी देवी दे घर होया। छोटे हुंदियां ही आप दे मन उपर रासां तमाशियां छिंजां अते भजनां दा बड़ा असर पिया, जो पिछों आप दी कविता दा आधार बने। आप दियां रुचियां धार्मिक अते सर्ब सांझ नाल भरपूर सन। धनी राम चातरिक भाई वीर सिंह जी दे समकाली सन। भावें धनी राम चातरिक ने भाई वीर सिंह दे प्रभाव अधीन कविता लिखनी शुरू की, परंतु आप दी काव्य शैली भाई वीर सिंह तो वखरी है। धनी राम चातरिक ने काव्य रचना परंपरागत कविता नाल आरंभ की अते पहला पहल भरथरी हरी, नल दमयंती अते धर्मवीर आदि किस्से लिखे। आप दे प्रसिद्ध काव्य संग्रह चंदनवाड़ी, केसर क्यारी, नवां जहान, सूफी खाना आदि हन। धनी राम चातरिक नूं पंजाब दा कौमी कवि करके जानिया जाता है। आप पंजाबी जीवन, पंजाबी बोली अते पंजाबी सभ्याचार दे वड्डे मुदई सन। आप ने पंजाब दे किरसानी जीवन, रुत्तां, मेलियां, सधारण मनुख अते प्रकृतिक जीवन बारे भी लिखिया। आपने लोकां दी आचरण उसारी लई सिक्ख्यादायक कवितावां भी लिखियां। आप दियां रचनावां विच पंजाब दा सभ्याचार ठाठा मारदा है। पंजाबी बोली प्रति आप दा प्यार भी फुट फुट पैंदा है। आप दी भाषा बहुत ही सरल अते ठेठ पंजाबी है। ग्यारहवीं जमात दे 94ਵੀਂ पंजाबी विषय दे पाठक्रम विच शामिल धनी राम चातरिक दी कविता दा नां है गुरु रूप ग्रंथ। इस कविता विच कवि ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी महिमा गाई है अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब दियां विशेषतावां, सिक्ख्यावां अते दातां दा वर्णन किया है। कविता है, नाम दे जहाज पंथ खालसे दी जिंद जान, गुरु रूप ग्रंथ करा जस की बयान तेरा, लोक परलोक दा सहाई तू ए जाप नाए, धरत उत्ते अंगे आए ज्ञान असमान तेरा, रोशन जहान जापे तेरी रोशनाई नाल, जरियां दे सीने विच लिशकदाए भान तेरा, ऊच नीच राव रंक खा रहा है दान तेरा, देस परदेस विच झूलदा निशान तेरा। पंथ शब्द दा अर्थ है सुच्चा मार्ग। खालसे तो भाव है सिख धर्म। जस शब्द का अर्थ है वड्याई।
ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਭਾਵ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ। ਅੰਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਛੋਹਿਆ ਜਾਂ ਪਸਰਿਆ। ਜ਼ਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਣਕਿਆਂ। ਭਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੂਰਜ। ਰਾਓ ਰੰਕ ਭਾਵ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ। ਕਵੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਤੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਕਿਣਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੀ ਲਿਸ਼ਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਸਭ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾਨ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਨਣੇ ਮੁਨਾਰੇ ਤੇਰੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਜਦੋਂ ਰਾਮਸਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸਲਾਮੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਤੁਰ ਆਈ ਸੀ। ਆਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਟ ਧਰੀ ਆਪ ਗੁਰਾਂ, ਛੇਕੜੇ ਮੁਦਾਵਣੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜਾਗਣੀ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜੋਤ ਗਈ ਜੱਗ ਤੇ ਜਗਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਭਾਵ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਮੁਦਾਵਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ੁਭਤਾ ਸਹਿਤ ਸਮਾਪਤੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚੀ ਰੂਹਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਸਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਕ ਸੰਤ ਭਗਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਪ ਤੁਰ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੀ ਇੱਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਦਾਵਣੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਗਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜੋਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਰੱਬੀ ਤਰਜਮਾਨ ਸੁੱਚੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਤੇਰੀ, ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਹੋਈ, ਕੰਟਕ ਵਹੀਨ ਤੇਰੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਏ। ਨਾਮ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਰੂਪ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਏ। ਸੀਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇਰਾ, ਬਾਹੀਂ ਬਲਕਾਰ ਤੇਰਾ,
ਜੀਭਾਂ ਤੇ ਉਚਾਰ ਤੇਰਾ, ਜਾਨ ਤੇਥੋਂ ਵਾਰੀਏ। ਤਰਜਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਨਿਆਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ। ਕੰਟਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੰਡਾ ਜਾਂ ਚੁਭਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਵਹੀਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਿਨਾ। ਖੁਮਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਸਤੀ। ਬਲਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਚੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਹੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਭਣ ਵਾਲਾ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਗਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਵਿਚਲਾ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦਿਆ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇਰਾ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਰੂਹਾਂ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੋਣ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣ, ਚੌਣੇ ਇਕਬਾਲ ਹੋਣ, ਅਰਬ ਖਰਬ ਤੇਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ। ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਰ ਸੀਨਿਓ ਉਚਾਰ ਹੋਣ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਹੇਤ ਤੇਰੀ ਖਰੀ ਟਕਸਾਲ ਚੱਲੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਤੇਰੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਪਾਰ ਹੋਣ। ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਭਾਵ ਸੋਢੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਸਰਸ਼ਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਰਪੂਰ। ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਾਨ। ਅਰਬ ਖਰਬ ਭਾਵ ਅਣਗਿਣਤ। ਸੀਨਿਓ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਿਰਦਿਓਂ। ਟਕਸਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਕੇ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਵੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੂੰ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਸਦਾ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਲਦਾਰ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਸੂਬਾ ਨਿਤ
ਖਿੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹਾਰ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦਾ ਚਿੱਤ ਤੇਰਾ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਦਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਡੋਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਥਿਰ। ਸੂਬਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਭਾਵ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਵੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸਦਾ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਿਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਦਿਲ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਾਣਦਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲੋਂ ਮਨੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਰਸ਼ਾਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਏ ਭਾਨ ਤੇਰਾ। ਇਸ ਕਾਵ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਭਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੂਰਜ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਉ ਰੰਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ। ਰਾਉ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਰੰਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਰੀਬ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੰਟਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਕੰਟਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੰਡਾ ਜਾਂ ਚੁਭਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੁਦਾਵਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਮੁਦਾਵਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ੁਭਤਾ ਸਹਿਤ ਸਮਾਪਤੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਕੇ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਟਕਸਾਲ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਊਚ ਨੀਚ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਨੇ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 3 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼, ਦੂਸਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਚਾਨਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਸਭ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਊਚ ਨੀਚ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਸਦਾ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ
ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਪਾਸੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਊਚ ਨੀਚ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਸਦਾ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ।